Dear students, in the last session, we discussed the concept of phonetics. We also discussed how phonetics studies the production, transmission, reception, and interpretation stages of communication. Today, we are going to discuss why the study of phonetics is important, why we should study phonetics while learning any language. As you know, that phonetics focuses on speech sounds, and speech sounds is the base of each and every language in the world. We speak language means we use sentences. Sentences are created with the help of words, and words are created with the help of alphabets. And alphabets are made with the help of consonants and sounds. And these consonants and vowels are called speech sounds. Means with the help of speech sounds, alphabets are created. With alphabets, words are created. With words, sentences are created. So speech sounds is the base of each and every language. And phonetics studies speech sounds. And why phonetics study is important? Because the true description of sounds of English and how they are made. As we know that each and every phonetics focuses speech sounds in general. As far as phonetics of English is concerned, we study sounds of English. Sounds of English means speech sounds. Here, speech sounds simply means vowels and consonants. Right? And with the help of these vowels and consonants, words are created, sentences are created. Right? So we can say that phonetics is the seed, and out of this seed, there comes the tree of the language. phoneticsचा पूर्ण फोकस हा स्पीच साऊंड्सवर आहे. प्रत्येक भाषेचा मेन बेस जो आहे तो स्पीच साऊंड्स आहे. स्पीच साऊंड्स एकत्र आल्यानंतर अल्फाबेट्स तयार होतात. थोडक्यात अल्फाबेट्सचा बेस काय आहे? कॉन्सनन्ट्स अँड वॉवल्स. कॉन्सनन्ट्स अँड वॉवल्स कशाने बनतात? तर या स्पीच साऊंड्स. सो स्पीच साऊंड्स नंबर 1, नंबर 2 vowels and consonants, number 3 alphabets, number 4 words, and then finally sentences. म्हणजे कोणतीही भाषा आपण शिकताना स्पीच साऊंड्स आपण अगोदर शिकत असतो. म्हणजे फोनेटिक्सचा अभ्यास करताना आपला अभ्यास हा कसला होत असतो? साऊंड्स ऑफ इंग्लिश and how they are made. For example, the sound is s. The sound is s. S is created with the help of two sounds. S plus a. S plus a is equal to s. Right? Sa. S plus a is equal to sa. Isn't it? How they are made. So this method of making of sounds are studied in phonetics. स्वर कसे तयार होतात, व्यंजन कसे तयार होतात हे आपण मराठीत पाहिलेलेच आहे. याचा अभ्यास फोनेटिक्स मध्ये तयार. फोनेटिक्स फक्त इंग्लिश मध्येच आहे असं अजिबात नाही. फोनेटिक्स हा विषय प्रत्येक भाषेमध्ये आहे आणि त्याला भाषाशास्त्र असं म्हणतात. So phonetics offers us the study of sounds of that language in general, how these sounds are made. Right? The sounds like a, e, u, they are studied in phonetics. The consonants like p, b, t, d, k, g, these consonants are studied in phonetics. Right? Phonetics also offers us the mistakes in learners' pronunciation and help them to learn and correct form.
So correct pronunciation is the next feature of phonetics. What happens when we learn a language? We learn its pronunciation also. But what is expected as we focus on the correct grammar while using a language, in the same way, we should focus the correct pronunciation of words also. And if the pronunciation is correct, then it indirectly means you have a good knowledge of that language. उच्चार, फोनेटिक्स मध्ये उच्चार हा अतिशय महत्त्वाचा आहे आणि हा उच्चार शिकवण्याचं काम सुद्धा फोनेटिक्स करत असतो. त्याप्रमाणे आपण भाषा शिकताना व्याकरणावर भर देत असतो, शुद्ध व्याकरण, राईट. त्याच पद्धतीने ती भाषा वापरत असताना ते जे शब्द असतील, व्होकॅब्युलरी असेल, वाक्य असेल, सेंटेन्स असेल, त्याचं प्रोनाउन्सिएशन सुद्धा करेक्ट झालं पाहिजे. तुम्ही जर त्या शब्दांचं त्या वाक्यांचं प्रोनाउन्सिएशन जर करेक्ट करत असाल, शास्त्र शुद्ध पद्धतीने करत असाल, तर याचा अर्थ काय होतो? तुम्हाला त्या भाषेचं चांगलं नॉलेज आहे. पण तुमचे उच्चार ते शुद्ध नसतील, पॉलिश नसतील, तर काय होईल मग? तुम्हाला ती भाषा व्यवस्थित अजूनही येत नाही, असं त्याचा अर्थ होतो. बरेचसे कमी शिकलेले किंवा निरक्षर लोक इंग्रजी शब्द वापरत असतात, पण त्यांचं प्रोनाउन्सिएशन हे बऱ्याच वेळा शुद्ध नसतात आणि त्यांच्या त्या प्रोनाउन्सिएशनवरून कळून जातं आपल्याला की त्यांची एज्युकेशन सिस्टीम कशी आहे, राईट. मग ती सुधारायची असेल तर आपलं काय करावं लागेल? तर फोनेटिक्स. सो वी हॅव डिक्शनरीज ऑफ फोनेटिक्स. आपल्याकडे डिक्शनरी सुद्धा आहे फोनेटिक्सच्या. इफ यू विजिट प्ले स्टोर, you would have the phonetics dictionary app over there. You can download it. And phonetics tells us, guides us how to pronounce the word correctly. For example, W-A-N-T-E-D. I repeat, W-A-N-T-E-D. Generally, we pronounce this word as wanted. We pronounce it as wanted, but the correct pronunciation is not wanted, it is wanted. It is wanted, isn't it? So if you pronounce wanted, it doesn't look impressive, but if you pronounce it correctly, like wanted, it means you have the sound knowledge of English, isn't it? So correct pronunciation is one of the features of phonetics, right? So phonetic transcription is available over there. So phonetics of English offers us how to pronounce the words correctly. Phonetics of Marathi offers us how to pronounce Marathi words correctly. Right? So this feature is available in each and every language in the world. So phonetics tells us how to pronounce the word correctly and how to avoid the mistakes of pronunciation. Mistakes of pronunciation. Right? So next thing that phonetics teaches us, that differentiate sounds of English from those of mother tongue. As we know that mother tongue interferes a lot in the learning and use of other language. आपण मातृभाषा बोलतो, मराठी असेल, हिंदी असेल. ही मातृभाषा काय करत असते? त्या दुसऱ्या भाषेमध्ये अतिक्रमण करत असते, तो प्रभाव दाखवण्याचा प्रयत्न करत असते. प्रभाव कशी दाखवते बरं? आपण इंग्रजी बोलताना अगोदर मराठीमध्ये विचार करतो आणि ते वाक्य आपण सरळ सरळ इंग्रजीत सेम टू सेम ट्रान्सलेट करतो, राईट. परंतु इंग्रजी भाषा आणि मराठी भाषा दोघी वेगवेगळ्या आहेत, त्यांचे स्ट्रक्चर हे वेगवेगळं आहे, हे आपण विसरतो.
म्हणजे आपण इंग्रजी भाषा शिकताना मातृभाषेतून शिकतो ही सगळ्यात मोठी चूक आपली आहे. आपली इन द सेन्स द टीचर्स. भाषा शिकायची असेल तर त्या वातावरणात राहिलं पाहिजे, त्या भाषेच्या वातावरणात राहिलं पाहिजे. पण इंग्रजी भाषा का अवघड वाटते बरं आपल्या विद्यार्थ्यांना? कारण आपण शिकताना इंग्रजी काय करतो, इंग्लिश न शिकता इंग्लिश व्हाया मराठी असं शिकतो, इंग्लिश व्हाया हिंदी असं शिकतो. त्यामुळे जास्तीत जास्त अडचण निर्माण होते. मग काय केलं पाहिजे? वी शुड यूज English atmosphere. We should just try to speak up English and not the mother tongue if you want to learn English really. खरोखर इंग्रजी शिकायची असेल ना तर मातृभाषेची गरज काय? आपण इंग्रजीचं व्याकरण हे मराठीमधून शिकतो. चुकीचं नाही का? मराठीचं व्याकरण आपण इंग्रजीतून शिकलं तर चालेल का बरं? नाही चालत. कारण मातृभाषेतून जर शिकलो तर आपल्याला सोपं वाटतं असा आपला गैरसमज आहे. पण मित्रांनो, मातृभाषेतून जर शिकलो तर काय होतं, आपण जास्त डिपेंड हा मातृभाषेवर राहतो. हाच फरक आहे इंग्लिश स्कूलमध्ये जाणारे मुलं आणि दुसऱ्या स्कूलमध्ये जाणारे मुलं, मराठी मीडियममध्ये जाणारे मुलं यांच्या इंग्रजीमध्ये असलेला फरक तुम्हाला दिसेल. इंग्लिश स्कूलमध्ये जाणारे मुलं त्या वातावरणात राहतात, त्यांच्या कानावर ते वाक्य पडतात, त्यांच्या नजरेला ते शब्द असतात, त्या वातावरणाचा परिणाम त्यांच्या इंग्लिश लर्निंगवर होत असतो. आणि मराठी मीडियम मधून जर आपण इंग्रजी शिकण्याचा प्रयत्न केला तर ती प्रोसेस अतिशय स्लो होते. हा खरा प्रॉब्लेम आहे. म्हणजे गणित शिकायचं तर भूगोलाकडून शिकायचं असं करतो का आपण? नाही. गणित शिकायचं तर गणितच, तसंच इंग्रजी शिकायचं तर इंग्रजीच. पण आपण काय करतो? व्याकरणाच्या मागे लागतो, राईट, पाठांतराच्या मागे लागतो आणि इंग्रजी खूप अवघड आहे अशी आपण गैरसमज करून घेतो आणि पिढ्यानपिढ्या हेच चालू आहे. But if we change our style, if the person who wants to learn English, I'm not talking about English, take any language, okay? If I want to learn French language, for example, if I want to learn Gujarati language, then I must put myself in that situation of that language. मी त्या स्वतःला त्या वातावरणामध्ये नेलं पाहिजे. माझ्या आजूबाजूला गुजराती भाषा असली पाहिजे, माझ्या आजूबाजूला तमिळ भाषा असली पाहिजे, जरी मला सुरुवातीला समजत नसलं तरी सुद्धा. सो आय मस्ट रीड English newspapers. I must see English news on the television. I must see English movies, isn't it? I must read something English. त्या गोष्टी आपण करत नाही, राईट? सो आपण फक्त लिहिण्यावर फोकस करत असतो. लहान मुलांना बघा, आपण ABCD लिहायला लावतो, अतिशय चुकीचं आहे. माझ्या मते 3 ते 4 वर्ष 5 वर्षाच्या मुलांना लिहिणं, रायटिंग कम्स ॲट द एंड. रायटिंग कम्स ॲट द एंड. आपण मराठी कशी शिकतो? आपण लिहिणं उशिरा शिकतो, आपलं बोलणं अगोदर शिकतो. पण इंग्रजी शिकताना आपण काय करतो? नेमकं उलट करतो. ABCD लिहायला लावतो आपण. काय गरज आहे? काहीच गरज नाही. ते अल्फाबेट्स तुम्ही आयडेंटिफाय करा, ऐका, आणि तरच लँग्वेज येणार. आपण लिहिण्या मागे लागतो, इंग्रजी लिहून लिहून नाही मित्रांनो. लक्षात घ्या, लँग्वेज इज अ मॅटर ऑफ ऑब्झर्वेशन अँड लँग्वेज इज मॅटर ऑफ लिसनिंग. ही भाषा ऐका. आपण किती मिनिटं, किती तास ही भाषा ऐकतो याच्यावर खूप डिपेंड आहे. आपण इंग्रजीचे विद्यार्थी आहोत, आपण किती वेळा इंग्रजी संभाषण ऐकतो, किती वेळा आपण इंग्रजी न्यूज ऐकतो, आपण इंग्रजी न्यूजपेपर वाचतो का? तुम्ही म्हणाला ते समजतच नाही. नको समजू तू. ट्राय टू अंडरस्टँड और ट्राय टू गेस द मीनिंग ऑफ द होल सेंटेन्स, राईट? तर पूर्ण पॅराग्राफ मध्ये काय आहे हे तर कळेल ना आपल्याला. नवीन शब्द कळला तुम्हाला. Try to guess the meaning in the beginning, right? And later on see it in the dictionary. Dictionary must be English to English, not English to Marathi, right?
मग मराठी किंवा मातृभाषेतून आपण ती दुसरी भाषा शिकत असतो, त्याच्यामुळे काय होतं, अतिक्रमण. So phonetics tells us, right, how to avoid the interference of mother tongue. कसं होतं बरं मदर टंग इंटरफेरन्स? फॉर एक्झाम्पल, माझ्याकडे एक बॅट आहे, क्रिकेटची बॅट. माझ्याकडे एक बॅट आहे. ओके. जर माझ्याकडे बॅटची संख्या 5 असेल तर आपण काय म्हणू बरं तेच वाक्य? येस, बोला. पुन्हा सांगतो, माझ्याकडे एक बॅट आहे हे वाक्य, राईट. जर माझ्याकडे 5 संख्या असेल बॅटची तर हे वाक्य आपण कसं बोलणार बरं सांगा? बोला. बॅट या शब्दाला येस लागेल सर. बॅट्स. आय बॅट, हॅव 5 बॅट्स. राईट. पण मी मराठी वाक्य बोलतोय. माझ्याकडे एक बॅट आहे हे मराठी वाक्य. आपण सिम्पली काय म्हणतो, माझ्याकडे 5 बॅटा आहेत, राईट. माझ्याकडे 5 बॅटा आहेत. जसं माझ्याकडे एक गाडी आहे, माझ्याकडे 4 गाड्या आहेत. ओके. तर एक बॅट आहे, 4 बॅटा आहेत. ऍक्च्युली बॅट हा इंग्रजी शब्द आहे, राईट. आणि प्युरल करायचं असेल तर त्याला एस लावावं लागेल, बॅट्स. माझ्याकडे 4 बॅट्स आहेत असं आपण म्हणत नाही, कारण का मदर टंग इन्फ्लुअन्स. मदर टंग काय सांगते? गाड्या, बॅटा. ग्रामॅटिकली इट इज रॉंग. परंतु दोष कसला आहे तर मदर टंगचा. मदर टंग त्यामध्ये काय करत असते? अतिक्रमण करत असते. आपण इंग्रजी भाषा मदर टंग मधून शिकत असल्यामुळे ह्या सर्व गोष्टी घडत असतात. So phonetics tells us how to avoid the mother tongue influence. So in short, phonetics gives us information about the sounds of English and how they are created. It also tells us the correct pronunciation and to avoid the mistakes of pronunciation. It also tells us the mother tongue interference. So that's why phonetics learning is very important in general. So phonetics of English, phonetics of Marathi, phonetics of Hindi, phonetics of German, Spanish, or whatever. But we must learn phonetics for that reason. So let's move ahead. You must have seen this image in the hospitals, right? We are just going to discuss this image over here. Truly, this image is also studied in phonetics, right? What happens in phonetics? There is a study of organs of speech also. Organs of speech means the body parts that we use in our communication. The body parts that are used to pronounce words, right? So it's a general thing, also general knowledge that we use tongue, we use lips for pronunciation, right? But we also use teeth for pronunciation. We also use larynx. त्याला आपण कंठ म्हणतो मराठीमध्ये. Adam's apple, larynx. If you touch your larynx over here and try to pronounce some words, you would feel the vibration. But when you are silent, when you don't utter a single word, there would be no
vibration, isn't it? So when you speak up, vibration you could feel. जेव्हा तुम्ही बोलता तेव्हा तुमच्या कंठामध्ये व्हायब्रेशन होत असतं. म्हणजे तिथे काय आहे, स्वर यंत्र, राईट, त्याला मराठीत म्हणतात स्वर यंत्र. आणि ते कुठे आहे तर कंठामध्ये, म्हणजे काय, लॅरिंक्स or let's say Adam's apple. Right? So this part, larynx, is also used in pronunciation. Nasal cavity, it is also used. Right? Oral cavity, it is also used. Right? Trachea, that means windpipe, from where the air comes out. Right? Lungs are also used in the communication process. You would raise a question that how lungs are used. If I tell you that exhale all the air from your lungs, पूर्ण तुमच्या छातीमधली, पूर्ण फुफ्फुसामध्ये पूर्ण हवा तुम्ही बाहेर काढा, एक्झॅल, आणि बोलायला सुरुवात करा. मला बोलता येईल का? नाही बोलता येणार. तुम्हाला जर बोलायचं असेल तर यू हॅव टू इनहेल द एअर फर्स्ट. You have to store it in the lungs, right? And after storing it in the lungs, you would just try to speak up. And while you are speaking, the air is released slowly, slowly, slowly. When the air is over, then again you inhale the air, right? And this process is continuously done by us unknowingly, right? आपल्याला त्याची जाणीव सुद्धा होत नाही. श्वास घेतो, स्टोर करतो छातीमध्ये, बोलतो, श्वास संपला, हवा संपली, पुन्हा आपण शांत होतो, पुन्हा हवा. आपण जास्त ओरडतो आपण, तेव्हा सुद्धा काय होतं, लंग्सचे मसल्स हे जास्त वापरले जातात. म्हणजे लंग्स सुद्धा आपल्या कम्युनिकेशन प्रोसेस मध्ये भाग घेत असतात. फक्त जीभच वापरली जात नाही, तर दुसरे सुद्धा बॉडी पार्ट्स वापरले जातात. So the next thing for our discussion is airstream mechanics. As I told you earlier, that we use air for pronunciation. आपण हवेचा वापर करतो का बोलताना? Yes, करतो. आता सांगितल्याप्रमाणे काय आहे, हवा आपण आतमध्ये घेतो आणि ह्या प्रोसेसला काय म्हणतात, तर एअर स्ट्रीम मेकॅनिझम. We have three types of airstream mechanism, right? When we speak, what happens? We take in the air, we inhale the air, we store it in the chest, and when we speak, we use the air, right? We just free the air slowly. And when the air is over, we take a pause and we again inhale the air inside. This is the process, and this process is called pulmonic airstream mechanism. Pulmonic, this word is related to lungs. The air which is taken in and pushed out by the lungs, that is called pulmonic airstream mechanism. आपण बोलताना काय करतो, हवा नाकावाटे, तोंडावाटे आतमध्ये घेतो, राईट, आपल्या चेस्ट मध्ये ती साठवतो, आणि बोलत असताना ती हवा हळूहळू, आता मी बोलतोय, तोंडासमोर जर हात धरला तर ती हवा मला फील होईल, बरोबर आहे? थोडी थोडी हवा मी बाहेर टाकतोय, हवा संपली, मी काय करेल, पुन्हा तो श्वास आतमध्ये घेईल, स्टोर करेल, पुन्हा हळूहळू ती एअर नाकावाटे बाहेर सोडेल किंवा तोंडावाटे बाहेर सोडेल, राईट?
आणि ही हवा आतमध्ये घेणे आणि बाहेर सोडणे हे कार्य कोण करतं तर पल्मॉनिक म्हणजे काय लंग्स. म्हणून त्याला म्हणतात पल्मॉनिक एअर स्ट्रीम मेकॅनिझम. स्ट्रीम म्हणजे काय प्रवाह, हवेचा प्रवाह आतमध्ये बाहेर आतमध्ये बाहेर. राईट. तुम्ही जर हवा घेतलीच नाही तर तुम्ही बोलू शकणार नाही. सो एअर ऑफर्स अस द एनर्जी टू प्रनाउन्स. उच्चार करण्याला जी ताकद लागते ना ती हवा आपल्याला देत असते. राईट. जर आपण जोरजोरात बोललो आणि ओरडलो तर जास्त हवा बाहेर फेकली जाते. राईट. कुठून जोर लागतो तो छातीपासून जोर लागत असतो. राईट. पल्मॉनिक. मग इंग्रजी भाषा बोलताना, मराठी भाषा बोलताना, हिंदी भाषा बोलताना पण सेम प्रोसेस आहे का ते वेगवेगळी आहे बरं? काय वाटतं? सेम प्रोसेस आहे ना सर? शुअर. खात्री आहे का तुमची? मराठी बोलताना सेम प्रोसेस आहे, इंग्रजी बोलताना सेम प्रोसेस आहे, हिंदी बोलताना सेम प्रोसेस आहे, आयराणी बोलताना सेम प्रोसेस आहे. काय वाटतं तुम्हाला? येस ऑर नो? यस. सेम प्रोसेस आहे की नाही आहे? शंका आहे का त्याबद्दल? हो सर. हो काय? सेम प्रोसेस आहे की नाही? मराठी बोलताना तुम्ही हवा आतमध्ये घेता आणि बाहेर सोडता. येस ऑर नो? येस सर. हिंदी बोलताना सेम. इंग्लिश बोलताना काय? सेम प्रोसेस आहे सर. सेम प्रोसेस आहे. राईट. मी तुम्हाला म्हणतो शुअर आहे का, खात्री आहे का? तुम्हाला स्वतःबद्दल विश्वास नाही. राईट. हे इथून दिसतं. सेम प्रोसेस आहे. राईट. तुम्ही हवा सोडून बघा आणि बोला, काय होईल? बोलता येईल का? नाही बोलता येणार. सेम प्रोसेस. कोणती भाषा घ्या, गुजराती घ्या, मराठी घ्या, ही घ्या, ती घ्या, आपला आतमध्ये हवा घेणंच आहे आणि बाहेर हवा हळूहळू सोडणंच आहे. Right? So it is called pulmonic airstream mechanism. So most of the languages in the world use pulmonic airstream mechanism. जगातल्या बहुतेक भाषा या pulmonic airstream mechanism वर बोलल्या जातात. मराठी असो, हिंदी असो, इंग्लिश असो, स्पॅनिश असो, फ्रेंच असो, इटालियन असो, अहिराणी असो, कुठली असो. बऱ्याचशा भाषा, सर्व नाही तर काही भाषा वेगळ्या आहेत. काही आफ्रिकन भाषा असं म्हटलं जातात, त्याच्या उलट आहे. उलट्या त्या कशा आहेत? वी डोंट हॅव एनी आयडिया. आपल्याला जायचं पण नाही. दुसरा प्रकार आहे ग्लॉटलिक, दुसरा आहे वेलरिक. राईट. बट our main purpose is pulmonic airstream mechanism. Right. So air is taken in, stored in the lungs, and when we speak up, the air is released slowly through nose or mouth. This is called pulmonic airstream mechanism. Right.